يا إله من مشارق الأرض إلى مغاربها وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، إلى أرواح أجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا أخوالنا خالاتنا، وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أجمعين. الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن يكثر مثوبتهم ضعف حسناتهم ويحفظهم جميعا ومفهمنا بهم، يعيدوا علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والآخرة. يفتح علينا فتوح العارفين وفتوح المطلق فتوح المبين. الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. الله يحفظنا، يحفظ أولادنا، يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة، ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها. على هذه النية وكل نية صالحة أن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان ويرزقنا ليلة القدر. على هذه النية وكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأظهار معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس يانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانسد إلى أوصاف طه المجتبى وحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم صلى الله عليه وعلى آله أنبانا صلى الله عليه وعلى آله والنور طه عبده من به في ذكره عهد به منانا صلى الله عليه وعلى آله ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه وعلى آله مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه وعلى آله تشعرا أنوار من في لمتا كنت نبيا آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة وكن يقظانا صلى الله عليه وآله واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين
إلا إلا أنا في خيرها في خير حتى بروزي أنا صلى الله عليه وعلى آله فأنا خيار من خيار قد خرجتم في نكاحه إلهي صانا صلى الله عليه وعلى آله طهره الله حماه تاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه وعلى آله وبحبه وبذكره نصر والنصر توقير والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أدوانا حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من موت تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه وسلم بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيه على القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه وعلى آله حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطالب رأى البرهان صلى الله عليه وعلى آله كان يكبر النور طه وجهه وصار إلى الابن المنصور عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شحم بن عبد مناف ابن قصي كان صلى الله عليه ولده يدعى حكيما صعنه قد اعتلى عاجز بذلك صلى الله عليه وعلى آله واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله أدنانا صلى الله عليه فهناك كف واعلم برفعه إلا إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وعلى آله وحينما حملت به آمنة
لم تذكر شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والحمى والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المحيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالتحر من في بدنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت الميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا الشرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع
الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قدها من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا مبدا النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وبه فانظر إلينا يا الله واعتنا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفنا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا يا رب أغثنا بحيا هطال يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهر وآله والصحابة مسنا شع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله والله عليه. قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا وفقنا عمل الذي يقربنا إليك في الدنيا والآخرة زاهدنا في الدنيا رغبنا في الآخرة واجعلنا من عبادك على العلماء العاملين المخلصين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول إن شاء الله. Kita lanjutkan. Sudah masuk ke fikih nih ya. Tanda-tanda balik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Baik, kita lanjutkan kajian fikih Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Smir ya. Kita sudah menyelesaikan muqaddimah kitab ini, masuk ke pasal berikutnya. Faslun alamatul bulughi thalathun. Faslun, kita sudah bahas apa itu maknanya faslun atau pasal. Alamatul bulughi thalathun. Alamat itu kata jamak dari alamatun. Alamatun dalam Indonesia ada kata alamat. Alamat itu kata serap dari bahasa Arab. Artinya alamat itu adalah tanda-tanda. Definisi alamat itu tanda-tanda atau alamah itu di dalam fikih definisi alamah atau tanda-tanda adalah sesuatu yang tidak mungkin ada, sesuatu yang ada disebabkan oleh keberadaan sesuatu yang lain. Halaman 16 ya. Atau keberadaan sesuatu yang menyebabkan keberadaan yang lain, tetapi ketiadaannya tidak menyebabkan ketiadaan yang lain. Ini kalau definisi itu memang agak membingungkan ya. Keberadaan sesuatu yang menimbulkan keberadaan yang lain, tetapi ketiadaannya tidak menyebabkan ketiadaan yang lain. Jadi keberadaannya bisa menimbulkan keberadaan yang lain, tetapi ketiadaannya tidak menimbulkan ketiadaan bagi yang lain. Kalau dikasih contoh langsung paham. Salah satu contohnya umpama ini ya, keberadaan sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan keberadaan yang lain. Adanya ngantuk, orang yang ngantuk, keberadaan mengantuk itu menimbulkan keberadaan tidur. Orang yang ngantuk itu mengakibatkan timbulnya tidur. Tapi tidak adanya ngantuk itu tidak mesti tidak ada tidur. Tidur itu bisa terjadi bukan karena ngantuk. Contohnya di bius langsung tidur. Jadi orang kalau ngantuk itu arahnya tidur, pasti muncul tidur. Tapi belum tentu tidur itu harus dari ngantuk. Tidur itu bisa jadi sebabnya dari yang lain, gitu ya. Nah, kalau dikasih contoh langsung paham. Nah, itu namanya tanda-tanda. Tanda-tanda itu tidak mesti menimbulkan, tanda-tanda itu menimbulkan sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak mesti muncul dari tanda yang satu, gitu ya. Bisa muncul dari hal-hal yang lain. Nah, ini tanda-tandanya balik. Berarti kalau ada tanda-tanda ini, muncullah
balik. Tetapi kalau tidak ada tanda-tanda ini, belum tentu balik itu tidak muncul. Balik itu belum tentu. Kalau orang ada tanda-tanda di dalam dirinya, tanda-tanda yang nanti akan kita pelajari, itu pasti dia balik. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda itu, belum tentu dia tidak balik. Maksudnya itu, makanya jadi alamatul bulugh. Bulugh itu sendiri artinya balik. Balik itu secara bahasa artinya mencapai sesuatu. Yang dimaksud di sini adalah mencapai kedewasaan. Ketika seseorang mencapai usia dewasa. Kaitannya apa sih? Kenapa harus ada tanda-tanda balik? Dan ini muncul di pasal pertama sebelum kita belajar yang lain-lain. Sebab orang yang sudah di dalam dirinya ada tanda-tanda balik ini, dia disebut dewasa, dan ketika dia dewasa, dia menjadi manusia yang mukallaf. Terkena kewajiban-kewajiban yang akan dipelajari di dalam kitab fikih ini. Sebelum dia menemukan di dalam dirinya itu tanda-tanda balik, maka dia tidak disebut orang dewasa, dan ketika dia tidak disebut orang dewasa, maka belum terkena kewajiban di dalam agama. Walaupun belum terkena kewajiban, jadi seseorang itu terkena kewajiban di dalam menjalankan agama, sholat, dan lain-lainnya, itu ketika dia balik. Nah, sebelum dia balik, ketika dia sudah mencapai usia mumayyiz, kewajibannya bukan pada anak itu, tapi kepada orang tuanya. Pada orang tuanya. Usia mumayyiz itu usia anak sekitar 7 tahun. Ciri-cirinya anak yang mumayyiz itu ada banyak ciri-ciri. Mumayyiz itu secara bahasa juga orang yang sudah bisa membedakan. Mumayyiz itu artinya yang bisa membedakan. Apa arti mumayyiz itu? Secara bahasa mumayyiz itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang bermanfaat untuk dirinya dan mana yang bisa mendatangkan madharat. Kalau ada seorang anak, dia belum bisa membedakan mana yang manfaat, mana yang madharat, ambil pisau dia coba di tangannya. Ini berarti belum mumayyiz dia. Atau dia masukkan tangannya ke colokan. Itu. Berarti belum mumayyiz dia, berani mati nih masihan ya. Itu bukan berani anak itu, tapi tidak tahu. Belum mumayyiz. Orang kalau tidak tahu ya berani aja, santai aja dia kan. Kalau dia tahu ini ada madharatnya, dia tidak mungkin melakukan itu. Nah, itu namanya dia belum mumayyiz. Itu makna mumayyiz di dalam fikih. Di antara maknanya itu. Makanya kemudian para ulama mengatakan kalau nabi-nabi dan rasul itu dari kecil dia sudah mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan. Karena dia ini di antara sifat-sifatnya cerdas, fatanah, cerdas nabi-nabi itu. Nabi Muhammad SAW itu di dalam riwayat yashubbu fi yaumin syabab as-sabiyyi fi syahr. Di Simtud Durar juga disebutkan itu ya. Nabi Muhammad SAW itu tumbuh besar satu hari yang dialami oleh Nabi Muhammad, kepandaiannya seperti sebulan untuk anak yang lain. Jadi satu harinya Nabi Muhammad itu sebulan untuk anak yang lain. Berarti 12 harinya Nabi Muhammad itu seperti anak setahun, seperti anak 1 tahun. Dia sudah bisa macam-macam, cerdas Nabi Muhammad SAW. Makanya di usia kecil kakak-kakaknya sepersusuan itu menggembalakan kambing. Anak-anak yang seusia dengan Nabi Muhammad yang masih kecil waktu itu bersama Halimah, di dekatnya Halimah mainan. Tapi Nabi Muhammad SAW dari kecil itu la ya'bath, tidak pernah
bermain-main seperti anak kecil karena dia akalnya sudah melampaui anak-anak yang seusia dengannya. Di usia yang kecil itu dia mau ikut menggembalakan kambing seperti kakak-kakaknya yang sudah dewasa. Makanya dilarang oleh Halimah pada awalnya, kemudian akhirnya diperbolehkan. Ya. Nabi Musa alaihissalam di dalam riwayat dia itu sudah mumayyiz. Makanya dia dari kecil sudah tidak suka sama Fir'aun, Nabi Musa ini ya. Dalam riwayat disebutkan waktu main-main Nabi Musa itu jenggotnya Fir'aun itu ditarik ke bawah sama Nabi Musa. Marah Fir'aun ini. Karena dia tahu ini sebetulnya ini anak Israel ini ya. Anak Yahudi lah, bukan Israel, anak Yahudi ini. Akhirnya Fir'aun itu marah, mau dipenggal kepalanya Nabi Musa itu. Padahal masih kecil, secara umur masih kecil. Dicegah oleh istrinya. Kamu ini apa? Kamu berbuat apa ini? Kok anak kecil kamu perlakukan seperti ini? Kata dia, ini lihat ini. Tanda-tanda pemberontakannya sudah terlihat dari kecil. Tidak ada yang berani megang, narik jenggot saya kecuali anak ini. Fir'aun ini disembah sama kaumnya ini ya. Tapi ditarik jenggotnya sama Nabi Musa. Akhirnya kata istrinya, kalau kamu mau membuktikan bahwa anak ini menarik jenggotmu secara sengaja atau karena dia tidak paham, sediakan di depannya itu jamrah. Jamrah itu arang. Arang yang sudah nyala itu. Arang yang sudah nyala. Sebelahnya lagi ada roti. Mana yang dia pilih? Karena memang betul-betul masih kecil usianya Nabi Musa waktu itu. Mana yang dia pilih? Kalau dia pilih roti, kamu penggal kepalanya. Orang ini anak kecil pasti tidak tertarik. Kalau roti sebelahnya ada api, pasti milih api. Karena yang menggoda itu api, yang menyala-nyala itu terang itu api. Kata istrinya, kamu coba. Akhirnya tangannya Nabi Musa itu karena cerdas, dia tahu nih, sudah tahu dari kecil api ini akan bermotorat. Tangannya Nabi Musa itu mau menyentuh, mengambil roti. Tapi Allah kemudian mengutus Jibril demi keselamatannya Musa ini, tangannya dibelokkan megang api. Apinya diambil, ditelan. Makanya terus katanya di dalam riwayat agak susah Nabi Musa itu dalam berbicara. Nah ini tapi riwayat ini ya. Makanya dia kan waktu diutus jadi Rasul minta partner dia. Nabi Harun itu jadi Rasul berkatnya Nabi Musa. Karena Nabi Musa yang minta. Makanya kalau temenan sama orang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, kadang-kadang dia kelimpahan ini kan. Sama Allah yang diutus Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa minta, saya minta partner ya Allah. Siapa? Harun. Harun dilantik juga oleh Allah jadi Rasul ya. Itu doanya Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Supaya dihilangkan ikatannya waktu diperintah dakwah bertemu dengan Fir'aun. Kemudian definisi yang lain mumayyiz itu adalah ketika seorang anak sudah bisa membereskan urusan pribadinya berkenaan dengan mengenakan pakaian sendiri, makan sendiri, kemudian buang hajat sendiri, lalu membersihkan badannya sendiri dan mandi sendiri. Kalau anak sudah bisa melakukan semua itu sendiri, nah itu kira-kira bisa dilakukan di usia 7 tahun, maka dia sudah termasuk anak yang mumayyiz. Nah, apa kewajiban bagi anak itu ketika sudah mumayyiz? Tidak ada kewajiban apa-apa. Yang wajib orang tuanya. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, sejak anak usia 7 tahun, orang tua itu harus selalu memperhatikan sholatnya. Kemudian hal-hal yang nantinya akan diwajibkan kepada dirinya. Jadi bukan orang tuanya diam, tidak mendidik apa-apa, lalu kemudian sudah mencapai balik, ayo wajib, dibentak-bentak, enggak sholat kamu, enggak ini. Nah ini yang salah orang tuanya. Islam ini mengajarkan pendidikan yang luar biasa. Sebelum balik, biasakan dulu. Kapan membiasakannya? Ketika sudah sampai usia 7 tahun. Orang tua sudah harus membiasakan anaknya mengerjakan amalan-amalan
yang diwajibkan di dalam agama. Makanya kalau sampai usia 10 tahun dia masih meninggalkan sholat, itu sudah orang tuanya boleh memukul anak tadi. Boleh dipukul, tetapi tujuannya bukan untuk memukul, tapi tujuannya untuk mendidik. Makanya pukulannya tidak boleh yang menyakitkan, dan tidak boleh meninggalkan bekas, dan tidak boleh di area yang membahayakan, dan khususnya tidak boleh di wajah. Karena wajah ini yang paling dimuliakan. Yang paling dimuliakan. Tidak boleh orang memukul wajah, walaupun sebagian ulama walaupun bercanda hukumnya haram. Memukul wajah itu. Mukul mulut, mukul pipinya atau dicubit pipinya haram. Tidak diperbolehkan. Boleh di bagian yang lain yang tidak membahayakan, dan itu pun tidak boleh meninggalkan bekas. Kalau sampai ada bekasnya dicubit sampai merah, haram, dosa orang tuanya. Hah? Apalagi dipukul sampai ada bekasnya. Jadi terus buat apa itu? Manfaatnya mukulnya apa di situ? Memukul itu mendidik. Mendidiknya itu, nah ini loh, kamu kalau tidak bisa dibilangi, kamu seperti hewan nanti. Harus dipukul, mukulnya pelan aja. Tapi yang penting menggugah harga dirinya untuk tidak diperlakukan sebagai hewan, diperlakukan sebagai manusia. Nah, manusia itu diajak bicara, dia paham. Nah, tapi kalau hewan harus dibelokkan ke kanan, dibelokkan ke kiri. Jadi tujuannya bukan memukul itu. Nah, sebagian orang memahami hadis itu, mendidik anak itu, dipukul tapi memahaminya sepotong-sepotong. Padahal itu seharusnya orang tua itu memukul anak dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi, itu alternatif yang terakhir setelah dia memulai pendidikan terhadap anak ini dengan cara yang benar. Nah, pendidikan yang benar itu memberi contoh dan selalu mengajak anak itu berdialog. Jadi dijelaskan, kenapa saya perintahkan kamu berwudu, kenapa saya perintahkan kamu sholat, bukan cuma, ayo sholat. Gak pernah dijelaskan, sholat ini mau apa sih? Kenapa saya disuruh sholat? Nah, sholat neraka kamu. Selesai. Sampai di situ. Nah, akhirnya dia beranggapan, Tuhan ini kejam banget ya. Saya nggak berbuat apa-apa, disuruh sholat, nggak sholat, saya langsung di neraka. Padahal harusnya dijelaskan dengan benar. Nah, pendidikan zaman sekarang ini di rumah-rumah, kita lihat banyak anak males sholat. Karena semuanya itu tidak dijelaskan dengan benar. Tidak dijelaskan dengan benar. Nah, kembali kepada permasalahan ini yang kita bahas bulugh. Nah, kalau bulugh atau bulugh ini kata jamak dari baligh. Baligh. Ini jamak taksir, bulugh. Nah, dewasa itu di atasnya mumayyiz. Ketika seorang anak sudah mencapai usia dewasa, anak itu sendiri terkena kewajiban di dalam melaksanakan perintah agama, dan orang tuanya dalam tanda kutip sudah lepas tanggung jawab. Jadi urusannya dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, jika orang tuanya sebelum dia dewasa sudah mendidik. Kalau orang tuanya tidak mendidik, kemudian anaknya balik, nak, saya sudah lepas tanggung jawab. Tidak ada, tidak lepas tanggung jawab kamu. Dulu tanggung jawab kamu sebelum dia balik bagaimana? Dikenalkan dengan sholat atau tidak? Dikenalkan dengan puasa atau tidak? Caranya puasa, caranya sholat. Kalau kamu tidak mengenalkan, kamu masih tanggung jawab. Harus memberitahu terlebih dahulu. Nah, saya pernah sampaikan di Kota Tarim, di zaman dulu, mungkin juga sampai sekarang saya tidak tahu, tapi saya mendengar kebiasaan ini dari guru saya waktu di Tarim sana. Di Kota Tarim itu anak itu dibiasakan diajak berdialog dengan orang tuanya, oleh orang tuanya. Jadi anak itu tidak dilucu-lucu. Ya lucu, anak itu gemes,
tidak ada masalah gemes sama anak, karena memang anak kecil itu lucu. Tapi anak itu tidak dilucu-lucu, tahu? Difoto, post Instagram, dikasih mainan, dikasih jadi badut, jadi kucing-kucingan, jadi sampai umur berapa jadi gitu terus. La haula wala quwwata illa billah. Padahal dulu di masa Rasulullah SAW, Usamah bin Zaid umur belasan tahun sudah mimpin perang. Usianya baru belasan tahun. Yang dipimpin ini Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini jadi makmum ya ini ya. Usamah bin Zaid ini. Nah zaman sekarang umur 11 tahun masih megang game zaman sekarang. Zaman sekarang yang 50 tahun megang game ya. Yang 50 tahun juga belum mumayyiz yang zaman sekarang kan ya. Kapan mumayyiznya ini? Nah, di masa itu pendidikan itu luar biasa. Anak-anak sahabat Rasulullah SAW. Ini kita kalau mikir sahabat Rasulullah kejauhan, mikir ini di Tarim ini ya. Di Tarim ini saya dapat cerita dari guru saya, anak itu diajak berdialog oleh orang tuanya. Dia tidak melewati masa kanak-kanaknya, diajak dialog sesuai dengan porsi dia, tapi diorangkan anak ini. Jadi anak ini ikut dalam melihat segala yang terjadi di dalam rumah tangga itu, diajak berdialog oleh orang tuanya. Zaman sekarang tidak ada dialog di rumah nih, megang HP sendiri-sendiri. Zaman dulu, zaman itu semuanya dialog, berbicara. Nah, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan, kalau anak belum berakal, ciri-cirinya banyak gerak. Anak yang akalnya belum sempurna, itu banyak geraknya. Lari, loncat sana, loncat sini, itu berarti akalnya belum sempurna. Nah, caranya supaya akalnya sempurna, diikat. Nah, kalau diikat, kata Habib Abdullah Al-Haddad, anak yang masih banyak gerak, kalau kamu ikat, dia bisa mati. Karena dia mengekspresikan apa yang ada di dalam dirinya melalui gerak itu. Nah, bagaimana caranya menjadikan anak itu tenang? Diajak berbicara. Tapi tidak sekali dua kali itu, diajak berdialog. Nanti kalau akalnya berkembang, badannya tenang. Badannya tenang, akan tenang. Badannya itu akan tenang. Semakin berkembang akalnya, badannya akan semakin tenang. Nah, begitu harusnya diajak dialog anak itu ya. Kalau salah jangan diketawai. Zaman sekarang anak salah diketawai. Nah, misalnya ada orang jalan, orang dewasa dipukul, ketawa satu rumah. Oh, ini lucu ini. Besok ada orang lagi dipukul lagi sama dia. Nah, kalau ada sesuatu yang salah, itu harus diberi tahu, bukan dilucu-lucu. Karena dampaknya nanti ketika dewasa. Saya sendiri sudah menyaksikan berapa anak yang dari masa kecilnya saya saksikan oleh orang tuanya nih dilucu-lucu, berbuat salah, dilucu-lucu oleh orang tua yang diketawai. Lihat tuh anak saya seperti itu, besarnya rusak besarnya. Harus dibenarkan. Nah, tapi banyak orang yang malas. Orang tua itu bisa membenarkan anaknya, meluruskan, tapi malas. Kalau kamu malas mendidik sekarang, nanti ketika dia dewasa, dia menjadi musuh kamu. Kamu akan kerepotan ketika dia dewasa. Orang yang repot di awal, bersakit-sakit dahulu, nanti besarnya senang. Anaknya ini akan menjadi gurrata ain, jadi buah hatinya. Apa yang dia lakukan itu menyejukkan, akan hormat kepada orang tuanya. Tapi orang yang di masa kecil anaknya dia malas, anaknya ditinggal, dia shopping sana, shopping sini, urusan sama A, urusan sama B, anak tidak diajak bicara dengan siapa, bergaulnya dengan siapa, tidak diperhatikan, nanti besarnya kamu ruwet. Besar ini waktunya orang mau istirahat, ini diruweti sama anak, diganggu sama anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Saya mau ceritakan tadi di kota Tarim itu. Dari kecil diajak berdialog, kemudian pendidikan pertamanya itu diajari hal-hal yang pokok, sholat dan puasa. Puasa itu kalau Ramadan tidak dipaksa tapi diajak.
Kalau masih kecil, tidak mampu, batal, ya tidak ada masalah. Tapi diberi motivasi terus. Kemudian pelajaran yang dia terima selain akidah Al-Quran. Jadi umur 7 tahun mereka itu sudah hafal Al-Quran semuanya. Setelah 7 tahun usia mumayyiz sudah hafal Al-Quran. Setelah 7 tahun tidak belajar kecuali kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Jadi nanti ketika mencapai usia balik, mereka itu sudah hafal Al-Quran, hafal kitab Bidayatul Hidayah, dan dipraktekkan di dalam hidup. Ketika mereka balik, mencapai usia dewasa, orang tuanya itu syukuran. Ngundang tetangga-tetangga, syukuran. Syukurannya apa? Anak saya sudah dewasa. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan berdoa untuk hidupnya anak ini. Setelah itu, karena sudah hafal Quran, hafal kitab Bidayatul Hidayah, kalau anak laki, itu diberi serban oleh orang tuanya. Diberi serban, disaksikan oleh orang-orang tamu undangannya itu, lalu orang tuanya, ini kebiasaan mereka ini ya, lalu orang tuanya berbicara di depan tamu undangan itu, yang datang syukuran itu, kalian semua menjadi saksi bahwa saya sudah mengajarkan kepada anak saya ini Al-Quran, dan saya sudah mengajarkan kitab Imam Ghazali Bidayatul Hidayah, dan sekarang dia sudah dewasa, saya lepas tanggung jawab. Saya lepas tanggung jawab. Saksi kalian semua ya. Kalau sampai dia berbuat yang tidak baik, saya sudah tidak tanggung jawab lagi nanti di hadapan Allah. Saksinya kalian semua tamu undangan. Anaknya bagaimana itu? Dia tumbuh memiliki tanggung jawab. Wah, saya sudah lepas ini sekarang. Urusan saya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru yang namanya tanggung jawab, diajarkan. Nah, kalau umur setahun hafal TikTok, umur 3 tahun hafal YouTube, hafal ini dangdut, semua hafal, umur nanti balik, nah saya lepas tangan. Apa ini? Anak ini dapat apa? Bekalnya apa untuk usia baliknya ini? Bekalnya goyang TikTok itu yang kanan kiri. Semua orang sekarang kayak orang gila, ha? Di jalan ngomong sendiri. Orang sekarang ini di jalan, saya lihat ini di jalan ngomong sendiri. Terus gerak-gerak sendiri tangan. Ini kejiwaan semuanya ini ya. Jadi dikuasai sama musik, dikuasai sama lagu, ibadahnya nul, zikir nul. Jadi zikirnya musik. Zikirnya itu musik TikTok itu tadi itu ya. La ilaha illallah sehari berapa kali? Nul. Astagfirullah sehari berapa kali? Nul. Sholawat kamu berapa kali? Nul. TikTok terus wirid. Wirid ini jadi wirid ini TikToknya ini. Jadi kadang-kadang dia tidak niat tapi keluar terus itu. Musiknya itu terngiang-ngiang di kepalanya terus, nyanyi terus, tangannya gerak-gerak terus. Ya karena dia sehari dengarnya itu terus. Sehari yang dia dengar itu terus. Tidak bisa ngerem nanti. Lama-lama kita ini tidak bisa ngerem kalau membiasakan diri kita, karena istilahnya bitikrar yahsulut ta'thir. Dengan diulang-ulang, bekas itu semakin kuat. Sebetulnya sepele lah. Tapi kalau kita mengulang-ulang terus itu, ya itu nanti yang berbekas di cermin hati kita. Kalau itu yang berbekas di cermin hati kita, tidak bisa kemasukan apa-apa lagi nanti. Itu bahayanya. Sama seperti orang yang suka sesuatu ya pasti akan terulang-ulang itu di kepalanya. Nah, kita tinggal mengarahkan. Sebetulnya kita ini tinggal mengarahkan. Setiap orang di antara kita pertamanya dipaksa, ya kemudian nanti lama-lama jadi kebiasaan. Di sini disebutkan alamatul bulugh thalathun. Tanda-tanda balik itu ada 3. Thalathun. Yang pertama adalah tamamu khamsa asyarata sanatan fidz dzakari wal untha. Tanda balik yang pertama itu adalah sempurnanya umur seorang anak
mencapai 15 tahun. Jadi ketika seorang anak usianya sampai 15 tahun, fidzakari wal untha, baik dia laki-laki atau dia wanita, maka anak tersebut mencapai usia dewasa. Jadi tanda balik yang pertama, seorang anak mencapai usia 15 tahun. Baik laki-laki ataupun perempuan. Walaupun tidak ada tanda-tanda selain itu, dia tidak mengalami tanda-tanda apa perubahan di badannya, tidak ada sama sekali. Umpamanya kalau anak laki umpama jakunnya, perempuan juga ada tanda-tandanya. Kalau tidak mengalami tanda-tanda itu sama sekali, tapi usianya berapa? 15 tahun, dia dihukumi baligh. Imam Syafi'i 15 tahun. Imam Malik 17 tahun. Imam Hanafi dan Hambali membedakan antara laki-laki dan perempuan. Imam Hanafi dan Hambali kalau tidak salah, perempuan 17 tahun, laki-laki 18 tahun. Laki-laki itu lebih telat daripada perempuan. Perempuan itu lebih pinter. Perempuan itu lebih cepat dewasa daripada laki-laki. Tapi kalau Imam Syafi'i 15 tahun. 15 tahun itu usia dewasa. Nah, 15 tahun ini hitungannya kapan? Dari mulai terpisahnya dia dari rahim ibu, dari mulai keluar dari perut ibunya, lahir, dihitung 15 tahun itu dari mulai lahir sampai 15 tahun setelah itu hitungan qamariyah tahdidiyah, bukan syamsiyah. Jadi hitungannya hijriyah ini ya. 15 tahun hijriyah, bukan 15 tahun Masehi. Tahdidiyah tepat. 15 tahun tepat. Ada yang mengatakan kalaupun kurang dari masa, enggak, kalau 15 tahun tepat, tahdidiyah, 15 tahun tepat. Jadi lahirnya waktu itu maghrib, ya 15 tahun berikutnya di waktu maghrib. Ini tanda yang pertama. Tanda yang pertama, baik laki-laki ataupun wanita. Imam Syafi'i dalilnya 15 tahun, dalilnya dari Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Dalam riwayat disebutkan Abdullah bin Umar ini, saya pernah datang ke Nabi Muhammad SAW, usia saya pada waktu itu 14 tahun, meminta kepada Rasulullah untuk memilih saya dalam pertempuran Uhud, dalam peperangan Uhud. Bayangkan ini anak usia 14 tahun, minta dipilih ikut perang Uhud. Usianya baru 14 tahun. Zaman sekarang sudah tidak mungkin itu ya. 14 tahun datang ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah pilih saya ingin ikut perang Uhud. Tapi oleh Nabi Muhammad SAW ditolak. Ditolak oleh Rasulullah SAW. Kemudian setahun berikutnya ada perang Khandaq, perang Parit gitu ya. Perang Khandaq itu usulnya Salman Al-Farisi. Waktu perang Khandaq saya datang lagi ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, pilih saya ikut perang. Usia saya waktu itu 15 tahun, dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad SAW memilih dia di usia dewasa, usianya 15 tahun. Nah, dari riwayat Abdullah bin Umar ini, kemudian di antara ulama menyimpulkan itulah sebabnya Imam Syafi'i memilih usia dewasa itu adalah usia 15 tahun. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua. Nah, tadi kalau diartikan ini tanda, tadi definisi tanda itu berarti anak yang mencapai usia 15 tahun pasti dia
balik. Usia 15 tahun itu menimbulkan keberadaan balik pada diri seseorang. Tapi belum tentu orang balik itu dari usia 15 tahun karena ada tanda yang lain. Tanda yang kedua, al-ihtilam. Lidzakari wal untha litis'i sinina. Al-ihtilam itu dari kata hulum. Al-hulum itu secara bahasa apa yang dilihat oleh orang di dalam tidurnya, yaitu mimpi. Apa yang dilihat oleh setiap orang di dalam tidurnya itu adalah hulum atau mimpi. Tapi yang dimaksud ihtilam di sini mimpi tapi khusus, secara khusus di dalam fikih, yaitu mimpi yang menimbulkan gejolak di dalam dirinya sehingga memancar air mani. Pemancarnya air mani. Nah, itu yang dinamakan ihtilam. Lidzakari wal untha, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi perempuan itu bisa ihtilam juga ya, bukan laki-laki saja. Haulah itu datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah perempuan itu bisa mengalami mimpi seperti yang dialami oleh laki-laki? Kata Nabi Muhammad SAW, lah kamu ketika bangun dari tidur itu ada cairan atau tidak di celanamu? Oh, ada cairan. Kalau ada cairan itu berarti itu ihtilam. Sama, bisa dialami oleh wanita juga. Nah, ini kemudian dikenal istilahnya mimpi basah. Mimpi basah. Mimpi basah itu ya dia tidur, bangun tidur, ternyata celananya basah. Nah, celana basah itu keluar mani atau keluar sperma. Kalau sudah tahu di celananya ada sperma atau ada mani, maka pada saat itu dia mengalami usia dewasa. Di usia 9 tahun. Kalau sebelum 9 tahun, dia tidak disebut dewasa. Jadi di usia 9 tahun, lagi-lagi qamariyah. Usia qamariyah, yaitu hijriyah, bukan syamsiyah. Kalau di usia 9 tahun ke atas berarti ya, 9 tahun ke atas dia ihtilam, berarti dia balik 9 tahun, jadi batas minimalnya 9 tahun. Baik dia keluar mani itu dalam keadaan tertidur, atau keluar mani itu dalam keadaan terjaga. Jadi pada hakikatnya bukan mimpinya, tapi keluar maninya itu yang menjadikan dia itu dewasa. Baik dalam keadaan tertidur atau dalam keadaan terjaga. Nah, biasanya mimpi yang dialami adalah mimpi seorang laki-laki mendatangi wanita di dalam mimpinya itu, kemudian dia mengeluarkan mani. Dalam riwayat disebutkan di antara tanda-tanda penjagaan atau penjagaan Allah kepada seorang hambanya, hamba itu tidak mengalami mimpi tadi. Jadi ya dia tidur biasa, tahu-tahu bangun ada cairan, tidak mengalami mimpi tadi. Itu di antara tanda-tanda penjagaan Allah. Di antara tanda-tanda takrim, Allah memuliakan seorang hambanya, dia mimpi mendatangi wanita, tapi di dalam mimpinya itu dia mendatanginya dengan cara yang dihalalkan oleh syariat. Jadi walaupun di dalam mimpi saja dia tidak berbuat yang tidak gitu ya. Mendatanginya dengan cara yang dihalalkan di dalam syariat. Padahal mimpi
Kalau cara yang tidak dihalalkan pun dia tidak dosa. Tapi di mimpi pun karena hatinya ini terjaga, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mimpi pun dia ketika mendatangi seorang wanita yang dihalalkan. Menikah dulu, ada saksinya, ada walinya. Kemudian dia mendatangi wanita itu dengan cara yang dihalalkan. Kemudian kalau seorang mengalami ihtilam, di mimpinya itu dia mendatangi wanita dengan cara yang tidak halal, wanita yang tidak halal dia datangi, itu sebagian ulama mengatakan itu diselamatkan oleh Allah. Jadi harusnya dia akan melakukan itu di dunia nyata. Tapi karena dia mungkin berbuat baik, bersedekah atau berbuat baik dengan orang, dipindah oleh Allah di dalam mimpi. Dipindah di dalam mimpi, hukumannya mandi besar. Dingin-dingin rasain itu ya, mandi besar, hukumannya itu. Dalam suatu kisah disebutkan ada satu orang mau berguru. Ini kisahnya tidak usah dicari dalilnya ini ya, karena tapi ada di kitab ini ya. Ada satu orang mau berguru, dia merasa dirinya ini bejat lah, dia mau menyucikan hatinya, ingin jadi orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke setiap orang soleh, ke para sufi gitu ya, para wali, dia datang. Setiap bertemu dengan para wali itu mereka menolak. Saya tidak sanggup jadi guru kamu. Datang ke satu wali, oh cari guru lain aja, saya tidak sanggup jadi guru kamu. Datang lagi ke wali yang satu, cari guru lain aja, saya tidak sanggup. Ini orang soleh semua padahal yang ngomong. Lama-lama dia sedih juga, ini kenapa orang tidak mau jadi guru saya semua ini ya. Akhirnya datang ke satu orang, jawabannya sama, cari guru yang lain. Akhirnya dia tanya, wahai guru, ini yang saya datangi sudah yang ke-11 atau yang ke-12 guru, semua jawabannya sama, tolong saya ini dikasih jawaban, ini ada apa? Tidak mau gurunya, saya tidak boleh membongkar. Akhirnya setelah dipaksa, akhirnya guru itu membongkar. Apa yang terjadi? Saya melihat di dahi kamu tertuliskan kamu ini akan melakukan zina sebanyak 99 kali. Jadi guru-guru yang belakang itu semuanya ngelihat semua, tidak sanggup. Ini ngobatinya gimana nih orang melakukan zina 99 kali ini ya. Nangis dia, terus padahal saya ini sekarang ingin jadi orang yang bersih. Kata gurunya begini aja, mungkin saya tidak mampu, tapi ada satu guru di Baghdad sana ya, ada satu guru yang mungkin bisa mengobati kamu dari penyakit ini, Syekh Abdul Qadir Jailani. Berangkat ke situ, berangkat ini guru, murid ini berangkat sampai di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, disambut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini guru-guru yang lain ngusir nih ya, tidak sanggup ini. Tapi ini masuk ke tempatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, disambut. Ahlan wa sahlan, duduk. Diberi tempat duduk yang nyaman. Disediakan makan yang nyaman. Tidur kamarnya dikasih yang enak. Satu hari, kata dia, oh mungkin belum kelihatan ini. Kok saya disambut ini? Jadi dia malah curiga. Ini jangan-jangan dia belum kelihatan ini. Di dahi saya belum kelihatan ini. 1 hari, 2 hari, 3 hari, tetap diistimewakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Masa ini belum kelihatan juga, kata dia. Diikuti terus sama dia ini. Kalau di rohanya Syekh Abdul Qadir Jailani, dia duduknya di depan sendiri. Diikuti terus sampai hari ke-100. Sampai hari ke-100, lama-lama perlakuannya Syekh Abdul Qadir Jailani tetap baik terhadap dia, akhirnya dia punya prasangka buruk. Ini jangan-jangan bukan wali ini. Tidak tahu kalau saya ini mau melakukan perbuatan yang bejat itu seperti yang diketahui oleh wali-wali yang dulu nih. Jadi malah dia berprasangka buruk terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani.
Wah, ini jangan-jangan wali abal-abal ini, tidak tahu ini dia. Akhirnya lama-lama dia datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Wahai Syekh, sesungguhnya saya datang ke sini ini mau menyucikan diri saya. Loh iya, kamu di sini menyucikan diri kamu. Ya kamu ini sanggup tidak menyucikan diri saya? Loh kenapa kamu bicara seperti itu? Ya sebab saya sebelum datang ke Syekh, datang ke guru-guru sufi yang sebelumnya, semuanya menolak saya. Kenapa menolak? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena di dahi saya, kata mereka saya ini akan melakukan zina sebanyak 99 kali. Kok Syekh ini, saya sudah 100 hari di sini, ini tenang-tenang aja. Ini tahu enggak Syekh ini? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Loh, saya sudah mengatasi itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana Syekh mengatasinya? Kamu 99 hari ini setiap pagi mandi besar enggak? Kata dia, oh iya saya mandi besar. Yaitu 99 zina kamu itu sudah saya pindah ke dalam mimpi kamu. Dioper sama dia, dipindah di mimpi, jadi dia tidak dosa. Hukumannya 99 hari setiap pagi mandi terus dia, kedinginan terus setiap pagi mandi terus. Hukumannya itu. Nah, jadi permintaannya wali besar ini. Nah, wali itu seperti itu. Nah, kalau kita yang jadi wali, mati itu orang, kita lihat 99 kali zina. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani, lihat itu. Rahmatnya seperti itu, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dipindah oleh dia di dalam mimpi. Ini seperti yang disebutkan di kitab, bukan termasuk rukun iman. Mau percaya boleh, mau enggak boleh. Tapi kalau saya percaya ini ya. Yang enggak mau percaya ya enggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, wal haidu fil untha litis isinin. Ini tanda yang ketiga. Tanda yang ketiga adalah haid. Kalau tadi yang pertama dan yang kedua lidzakari wal untha, kalau yang ketiga ini fil untha, khusus di anak perempuan. Litis isinina, di usia 9 tahun, lagi-lagi qamariyah, tapi bukan tahdidiyah. Usia 9 tahun hijriyah, tidak tepat, tidak apa-apa. Dia masih dianggap haid jika sampai 9 tahun kurang 15 hari. Kalau 9 tahun kurang 16 hari, tidak dianggap haid. 9 tahun kurang 18 hari, apalagi 16 hari lagi tidak dianggap haid. Tapi kalau 9 tahun, 15 hari lagi dia 9 tahun, sudah dianggap haid. 10 hari lagi dianggap haid. Jadi tagribiyah, bukan tahdidiyah. Sampai 15 hari sebelum pas 9 tahun, dia sudah dianggap haid. Nah, apa itu haid? Haid itu secara bahasa artinya as-sailan, sesuatu yang mengalir. Definisi haid itu sendiri adalah damun jibillatun, darah yang jibillah, darah yang merupakan kebiasaan atau tabiat kaum wanita yang keluar dari kaum wanita. Darah yang merupakan tabiat atau kebiasaan yang keluar dari dalam rahim, bagian dalam rahim wanita, ala sabilis sihah, yang kejadian itu menunjukkan kesehatan dalam wanita tadi. Jadi wanita itu sehat. Darahnya keluar itu dalam kondisi sehat. Jadi kalau darah itu keluar tidak dalam kebiasaannya, maka itu tidak dengan jalan yang sehat, tidak dari jalan yang sehat. Kalau tidak dari jalan yang sehat, berarti itu darah istihadhah. Darah haid itu harus keluar, kalau tidak keluar malah tidak sehat. Tapi kalau darah istihadhah itu darah yang tidak boleh keluar, tapi dia malah keluar. Darah itu menempel di dinding rahim wanita
yang mengalami rontok gitu ya, darah itu rontok, keluarnya melalui peristiwa haid itu, dan rahim itu kan harus terkena aliran darah tadi. Kalau enggak, kalau wanita kalau tidak haid dia tidak bisa hamil. Tapi beda dengan Siti Fatimah, putrinya Nabi Muhammad SAW. Dia seumur hidupnya tidak haid, tapi dia punya anak, tidak pernah haid. Makanya dia dijuluki Al-Batul, wanita yang suci. Nifasnya cuma 1 tetes. Darah nifasnya cuma 1 tetes. Jadi dia kalau melahirkan anak, lahir anaknya, kemudian langsung mandi, terus sholat seperti biasa. Seumur hidupnya tidak pernah kosong dari sholat. Kalau wanita yang normal kan ada liburnya. Kalau Sayyidah Fatimah tidak. Kok bisa seperti itu? Ya sudah, itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia dijuluki Al-Batul. Nah, ini 3 tanda baligh yang harus kita ketahui. Nah, ini seharusnya setiap anak juga memahami ya, 3 tanda baligh ini. Ini bukan sesuatu yang tabu, tapi ini harus dibahas ke anak-anak kita, harus tahu semua apa itu mani. Kemudian anak perempuan juga harus tahu apa itu haid, bagaimana ciri-cirinya haid. Jangan sampai nanti dia tidak tahu apa-apa, orang tuanya malu mau membahas dengan anak itu. Akhirnya waktu peristiwa itu terjadi, teriak dia, takut. Apa ini yang terjadi pada dirinya? Nah, tapi harus dia diberitahu. Begitu juga anak laki-laki. Harus diberitahu apa itu cairan mani, cairan madhi, wadi, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana proses keluarnya juga harus tahu. Karena itu yang menunjukkan ciri-ciri baligh tadi. Nah, saya kira ini yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang mumayyiz secara lahir dan batin, dan manusia-manusia yang baligh secara lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sudah lahir belum? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah proses kelahirannya, memberikan kesehatan kepada ibu yang melahirkan, juga kepada anaknya kesehatan yang sempurna secara lahir dan batin, dan dijadikan nanti menjadi buah hati bagi kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. أذان.